Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Hürmetli televizor qarovchilar, efirda fikr topshiruvi. Biz әлеге studiyada o'zimizga ko'rkam fikrdoshlar izlaymiz. Ikki shaxs ham bir fikr, qolgani topshiruv davomida belgili bo'lar. Bugungi topshiruvda qatnashganlar dunyoviy fikrni taqdim etdi. Moskvadan kelgan qo'noq tanilgan prodyuser, avtor boshqaruvchi, kompozitor, rejissyor, ijrochi Guzaliya. Xayrli kun Guzaliya. Xayrli kunlar İlyas. Dini fikrni taqdim etdi. Muhtaram imom hazratimiz, topshiruvimizning doimiy eksperti, markazimizning Rustam masjidi imom xatibi Ismoil Hazrat Bekkinin. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh hazrat. Va alaykum assalom va rahmatullohi va barakatuh. Hurmatli fikrdoshlarimiz, biz topshiruvni g'odigina so'rovdan boshlarga ko'nikkan. Kayflaringiz nechik? Moskva kayflari nechik Guzaliya? Allohga shukr, kunimiz shunday motor boshlanib ketdi. Mana sizning şuşu motor binada o'rnashgan shunday ko'rkam topshiruqqa keldim. Men bek shodman. Shunlabda huzur, tinchlik deganni anglatdi. Ko'ngilingizga tinchmaylik studiyada. Rahmat. Shunlabda shulay bo'lsin. Rahmat hurmatli qonog'imiz, yiroq oralarni yaqin etib kelganingiz uchun. Bizning hurmatli hazratimiz har vaqtda bizning diniy ekspertimiz bo'laraq shig'ir yo'siq qo'batda rahmat hazrataliga studiyaga oyoq bosganingiz uchun. Diniy fikrning kayflarinchi hazrat. Allohga shukr, ishlarimiz o'ngishligina bora. Maqsadlarimiz qo'yilgan. Alloh yordam bersin. Allohning rahmati bo'lsin sizga qo'batdan bugungi topshiruvda qatnashganingiz uchun. Biz endi oxirgina topshiruvimizning birinchi ulushini, tanishuv ulushini oyoq bosaylik. Tanishuv ulushini boshlab jibaramiz. Hurmatli fikrdoshlar, tanishuv ulushida hurmatli fikrdosh o'zi bilan tanishtirib o'tirmay, yana shu o'tirgan fikrdoshning ishchanligini o'z munosabatini bildirga tegish. Hurmatli Guzaliya, sizning bugungi kunda dinga munosabatingiz nindi? Yana shagizda muhtaram hazratimiz Ismoil Hazrat Bekkinin o'tira. Dinga munosabatimiz degandan birinchidan men endi o'zimni zo'r diniy kishi deb sanamasam da, men Alloh taolaga tayanib yashayman. Allohga shukr, halimdan kelgancha bütün qoidalarni o'targa tirisham. Eng muhimi men kishiga nosharlik ishlamasga, yoqti o'ylar bilan yasharga tirisham. U bizning dinning eng tub qoidasi deb sanayman. Rahmat Guzaliya. Hurmatli hazratimiz, yana shada Moskva shaharidan kelgan tanilgan prodyuser, avtor boshqaruvchi, kompozitor, ijodning bor hunarida o'z ishini olgan shaxs o'tira. Munosabatingiz nindi? Prodyuserlik ishchanligini, ijodga, ishni uyushtiruv ülkesine hazrat. Rahmat, fikringizni bildirib ketsangiz. Albatta, bizning madaniyatimizning san'at ishchilari, vakillari, ularning yetakchilari, qaysilari o'zining fikr kuchi bilan yangi o'ylar, olimlar bizga keltiradilar. Ular bizning dinimizga da, millatimizga da, jamoatimizga zo'r foyda keltiradilar. Bizning bir yoqdan tanimizga, to'l ruhimizga bir oshiqlik, kengayu beradilar. Hamda biz rahmatlarimizni aytib qo'yamiz ularning ishkirsiz xizmatlarini. Rahmat hurmatli hazrat. Men endi turmushim bilan, o'sishim bilan menga tarbiya bergan kishi abi bilan babay, ular menga va'z silab, farsi tilida abining kitoblarini tinglab o'sgan kishi, endi men babayning yozgan baytlarini tinglab o'sgan kishi. Men o'zim de munajotlar yozam. Allohga shukr, mana bir yartı yıldan onun neticesini görüşürüz diye böyleyim. Biz bir proyekt hazırlayız, onda dini icralar. Subhanallah. Amin. Hayırlı işler bulsun. Yaxşı hurmatli fikrdoshlar, tanishib o'zdik deb sanayman. Biz oxirgina topshiruvimizni tog'inda qiziqliroq to'bilishini, fikrlashuv ilishini oyoq bosaylik. Fikrlashuv ilishini boshlab jibaramiz. Hurmatli fikrdoshlar, endi tanilgan prodyuser topshiruvimizda ekan, bizning hurmatli hazratimiz mana necha yettirib masjidni oyoqqa bostirganini shulay bet ishlatib jibarganlarni suylagani bor. Ishni ikki usta ettirib uyushtiruvchi topshiruvimizga kelgan ekan. Fikr topshiruvini boshqa tema so'lay olmadim. Bugungi topshiruvning temasi ishni uyushtira biluv, ya'ni tavakkallik qiluv. Hurmatli diniy fikr, hurmatli dunyoviy fikr, birinchi so'rov shular yangirar. Albatta, qo'y vaqt ishni uyushtirganda biz narsadan boshlarga bilmaymiz. Qo'ydan narsadan tutib boshlarga so'ng deb boshlatamiz. Ham qo'y bir kishi qo'rqib qola, qo'y bir kishi yo'g'olib ishni mina tutib ishlamishga qola. O'kinish tuva. Ishni uyushtirganda narsadan boshlarga kerak so'ng. Mana shu so'rovdan
башлап җибәрик әле бездә. Гүзәлия, рәхим итегез. Һәрбер эшне башлап җибәрер алдыннан максат кирәк, план төзергә кирәк. Һәрбер эшнең инде аның бюджет ягы бар. Ул ягында алдан караштырып санарга кирәк барысында. Иң мөһим ягы инде һәрбер эшне мөселман кешесенәме, башка дин вәкиленәме яхшы ният, якты уйлар белән башлап җибәрергә һәм андый башланган эш ул Ходай Тәгалә ярдәме белән булачак. Аның сиңа юлларда ачылачак дип уйлыйм. Аның ниндидер шишелү һәрбер мәсьәләне җиңелрәк шишә башлыйсың. Һәм инде максат белән генә дә булмый. Һәрбер эшне оештырыр өчен бик тырыш, үҗәт, сабыр һәм нәтиҗәнең якынча нинди булуын алдан күрә белү сәләте кирәк. Һәм сәләт тә кирәк. Аны тәҗрибә дә кирәкме? Тәҗрибә дә кирәк. Аның сәләте белән генә дә булмый бит ул. Аннары иң мөһим нәрсә төрле бизнеста, эштә ул тәвәккәллек. Кемнеңдер сәләте дә бар, тырышлыгы да бар, уңганлыгы да бар, махсус белеме дә бар, ләкин тәвәккәллек җитеп бетми дигән сүз. Ниндидер бер кыюлыгымы? Ходай Тәгаләгә, менә Аллаһ Тәгалә ул безгә барыбызга да тумыштан тигез бүлеп бирә. Bütün нәрсәне, ләкин безнең тормыш үз коррективларын ясый дип уйлыйм мин. Ул инде безнең тәрбиядән дә тора, нинди гаиләдә тәрбияле, кемнәр безне ничек тәрбиялиләр. Ул безнең тормыш тәҗрибәсеннән дә характер анарга да бәйләнгән. Ул безнең ничек без, нинди күләмдә без характерыбызны чыныктырганбыз. Менә шушылар барысы да кирәк ниндидер зур эшкә тотыныр өчен дип уйлыйм мин. Рәхмәт, Гүзәлия. Минем фикер шулайрак. Бу инде безнең рухи ягына килгәндә, кешенең характерына, теге эчке дөньясына килгәндә, әнә инде конкрет алсак, менә мәсәлән безнең иҗат эшендә, мәсәлән концерт оештыру, ул бик күләмле эш. Аның иң беренче чараның темасын уйларга, режиссура, сценарий, кемнәр катнаша, бюджет, бюджет бик күп. Безнең эштә ул менә безнең артистлар турында әйтәләр, сәхнәгә чыкты, нинди рәхәт эш, матур, елмаеп тора, матур киенгән, и рәхәт. Бу безнең эшнең соңгы, менә иң соңгы өлешләренең берсе дип саныйм. Чөнки анда артта күпме күләмле коллектив башкарган эш. И бу эштә шәп команда кирәк. Бу команда эше. Нишләсәң дә, любой бизнес шулайдыр дип уйлыйм инде. Команда кирәк, профессионаллар кирәк. Һәрбер юнәлешнең теге белем тупларга кирәк монда. Белемле булырга, тәҗрибәле. Һәм бу менә концерт оештыруларга килгәндә, монда дөрес подрядчиклар сайлап алырга, чөнки оборудование кирәк, тавышны күрсәтер өчен шәп ут кирәк, рекламага бик күп чыгымнар. Ничек итеп рекламаны оештырырга, матур итеп ясарга, ул креатив идеялар табырга кирәк. Аннары аның аренда төләү турында уйларга кирәк. Анда билетларны сатучылар турында да уйларга кирәк. Барысы да артистларның трансфер дигән нәрсә бар, ул гостиницасында уйларга кирәк. Аларны бераз сыйларга да кирәк, өстәл кырып ашатасы да бар аларны. Һәм менә шундый күп төшенчәләре бар. Безнең эшнең. Менә дөнья фикере шулай яңгырады. Хөрмәтле хәзрәтебез, дини фикердән караганда, эшне оештырганда нәрсәдән башлап җибәрергә соң? Иң беренчесе эшнең башында ул белем. Синдә булырга тиеш белем. Әгәр дә белем булса, син беләсең үзеңне нинди максат куярга. Белем дигән вакытта бу шушы мәсьәләнең карата мәгълүматы һәм дә үткән кешеләрнең тәҗрибәсе дә үз эченә тупланыла. Икенчедән, максат кына куюна тул максатчанлык, шушы максатка омтылу, тырышлык кую. Тәвәккәллек дигән вакытта бу бит рухи хәл. Аллаһ белән бәйле. Монда эшеңне Аллаһка тапшыру белән генә түгел,
шушы эшнең хәйле нәтиҗәсен Аллаһ Тәгаләдән өмет итү. Һәм дә без беләбез, шушы эшнең ике як нәтиҗәсе булырга мөмкин. Без ирешәбез куйган максатка, кайсын без күз каршыбызда алып куйганыйк, яки үзебезгә бер тәҗрибә алабыз. Шушы юлга куелган көч белән әйтерлек. Икенчесе ул кешенең холкы. Мәсәлән, Пәйгамбәр саллаллаһу алейһи ва сәлләмгә Аллаһ Тәгалә иң зур эшне башкарды, динне оештыруга, Аллаһның сүзен җиткезергә. Һәм Аллаһ субханаһу тәгалә әйтеп уза: "Ва иннека ла ала хулуқин азим." Шундый синең холкың бик дәрәҗәдә. Холук ул әдәп түгел, ул холук ул кешенең эшендән килгән рухи хәл, үз-үзен тота белүе. Һәм дә Аллаһ субханаһу тәгалә шушы зур эшне, динне оештыруны булай гына бер кешене сайлап кына түгел, аның матурлыгына карап, менә эшендә булган теге аның табигый көченә карата салган бу эшне. Һәм әлбәттә үзенең каршында кешеләрне туплау мәсьәләсендә ничек алдан әйтеп уздылар, һәм алар белән киңәшләшү. Пәйгамбәр саллаллаһу алейһи ва сәлләм турында Аллаһ субханаһу тәгалә аерым әйтеп куя: "Син алар белән киңәшләшәсең" ди. Һәм син аларга карата мәрхәмәтле ди. Мәрхәмәтле булмасаң, алар син каршыңдан таралып битерләр иде дип әйтеп куя. Киресенчә, алар син каршында җыелып тордылар. Ни сәбәптән? Чөнки алар белән сахабалар белән киңәшләште һәм аларга карата рәхимле, шәфкатьле булды. Һәм дә без шул сәбәптән күрәбез, Пәйгамбәр саллаллаһу алейһи ва сәлләмнең эше нәтиҗәсен ул ахырын әйтерлек күрмәде. Ничек дөнья күләм дин таралды? Ул гарәп җирлекләрендә генә. Ләкин дә аның иярченнәре, сахабалар эшен дәвам иттеләр, әлхәмдүлилләh. Менә шунсындан да ул гыйбарә. Һәм дә әлбәттә кайчан кеше үзенең максатына карата эшкерсезлек һәм дә фидакарлык белән килә. Һәр вакытны ул нинди булса бер матди табыш мәсьәләсен генә күз каршына куймый, ләкин дә үзенә теге бер рухи рәхәтлеген дә ала. Һәм дә соңгысы әйтәсе килгән иде, кайчан кеше үзен тәртиптә тота. Без аны әйтәбез дисциплина. Менә ул безнең дин ягында ул 5 вакыт намаз. Рамазан аенда килеп җиткән вакытта ораза тоту. Хаҗына барган вакытта артык сөйләшмәү, сүгенмәү, кычкырышмау. Менә бу бөтенесе теге дисциплина дип әйтәләр. Үзенең тәртиптә тоту. Менә шушы мәсьәләләр әгәр дә кешедә булса, ул куелган максатларына ирешә ала. Хәтта аның акчасы да булмаса, хәтта аның карата тәҗрибәсе дә булмаса. Максатчынлыгы, көндәлек аны шушы максатка атлавы аңар Аллаһның ярдәме белән килеп торачак. Аллаһ субханаһу тәгаләнең пәйгамбәре безгә шундый хадис әйтеп куя. Аллаһның ярдәме килә билмәуна, сезнең өстегезгә куелган вазифага карата дип әйтеп куя. Бу хадис. Рәхмәт хәзрәт. Өстәп тә алып та булмый, төгәл фикер булды. Шул хәтле бүген әле менә мин килдем дә тапшыруга. Тапшыру алдыннан Ильяска да менә әйтәм, менә минем тәртип, дисциплина дигән нәрсә аксый иде, мин әйтәм, бу ел мин тәртипне бераз арттырдым дидем. Ул минем менә теге ничек дип әйтим соң, дин каршында гына түгел, менә именно эшкә карата, бизнеска карата да эшләнгән эш. Тәртип әйбәт икән, дисциплина бар икән, эшең дә синең әйбәтрәк бар. Менә мин сезнең белән килешәм 100% бу. Аллаһ разы булсын. Башлый да ташлый ди халкыбыз, башлаган эшен тәмамлап бетерә алмаган кеше турында. Менә шундый әйтем яшәп килә, халык эчендә бар. Чынлап та минем хәтта хәзрәтләргә дә юнәлдергән сорауларны интернет порталларында күргән бар. Бер кеше сорый, менә хәзрәт, шир кебек инде ул миндә, эшемне башлыйм һәм ташлыйм. Бетерә алмыйм. Менә халкым шундый. Нишләргә миңа? Рәнди киңәш бирмәссезме? Бу очракта, хөрмәтле фикердәшләр, башлаган эшеңне ничек ахырына кадәр җиткерергә соң? Хөрмәтле Гүзәлия. Беренчедән, менә башлап ахырына җиткермәгән кешенең ул әзер түгел дип уйлыйм. Аннары бит эштә бит инде бар оештыручылар,
бар башкаручылар. Бөтен кешедә матди якны күбрәк карый, күбрәк кеше күбрәк матди якны карарга тырыша, үзенең нинди характерын онытып җибәреп, хәленнән килмәгән эшкә дә тотына. Андый чиракта инде югалтулар күп була. Анда инде чыгымнар күп. Бизнес дөрес оештырылмый и кешенең проблемалар туа. Шуңа күрә үзеңне белергә тиеш кеше, үзенең мөмкинлекләрен, үзенең характерын, үзенең эмоциональ ягын. Нинди кеше, бик эмоциональ кеше дә булдыра алмый. Эшне башкарып җитергә, ахырына җиткерергә. Монда бик урысларда менә әйбәт сүз бар, гибкий булырга кирәк, сабыр булырга кирәк. Тиз генә нәтиҗәсе булсын, тиз генә кремнәр булсын дип башлап җибәреп булмый эшне. Эшне башлап әйбәт иттереп оештыру беренче урында булырга тиеш. Беркемгә дә зыян килмәслек, бөтен кешегә файдасы гына булырлык эш оештырырга кирәк дип уйлыйм. Менә аның ул яклары бар. Кемдер оештыра, кемдер башкара. Димәк, әле монда эшен ахырына кадәр җиткерә алмаган кешегә үзендә ниндидер бер исәп-хисап башкарга кирәк. Шунда ул тиешле эшне сайлаганмы? Әлбәттә. Һәм ул әле пешеп җиткән җимешме? Ягъни әле бәлки өлгереп җитмәгәндер бу эшкә. Менә кабатланам, бар шул хәтле шәп башкаручылар. Андый башкаручы таба алмыйсың. Но ул оештыручы була алмый. Була алмый. Холкы андый түгел. Менә шундый ике төрле нәтиҗәгә килде. Хөрмәтле хәзрәтебез, дөньяви фикер, димәк, әле ул эшкә өлгереп бетмәгән яки ул дөрес эшне сайламаган. Дини фикер бу турыда нәрсә дияр хәзрәт? Башлаган эшеңне ничек ахырына кадәр җиткерергә соң? Үзенә карата бер дуга шикелле. Кабул булмас шул дуга дип әйтелә хәдистә. Кайсысына карата кеше әйтеп куя. Инде дугам ишетелмәгән, Аллаһ белән кабул булмады дип. Безнең дугаларыбыз кабул була һәм аларның нәтиҗәсен biz алабыз шул вакытта безгә кирәкле вакытта түгел, кайчан Аллаһ Тәгалә күрә безгә менә шушы вакытта кирәк. Безнең теләк белән түгел, Аллаһның теләге белән. Нәтиҗәгә ирешү мәсьәләсе дә шулай. Әлбәттә, кеше үзенә максат куйган вакытта ул үзенең көченә күтәрерлек максат куярга тиеш. Шул вакытны уларны ахырына җиткезә алачак. Икенче яктан теге шундый бер мисал, ничек бер филне ашап бетергә. Бит күз каршына китерлек түгел дип әйтеп куялар. Аны җиңел, аны бүлгәләргә кирәк һәм ашарга кирәк аны җайлап. Кешеләрне җәлеп итеп, мәхәллә, җәмгыять белән аны эшләсәң, тагын да тизрәк була ул. Әлбәттә, сәбәпләрен дөрес күрү. Мәсәлән, Зулкарнайн турында Каһф сүрәсендә искә төшерсәк, фәатба'a сәбәбә дип Аллаһ Субханаһу ва Тәгалә дип куя аны турында. Ул биргән сәбәпләр потенциалга карата иярде дип Аллаһ Тәгалә әйтеп куя. Һәм дә ул үзе генә шул хәтле уңышлы җитәкче, гаскәр җитәкчесе, дәүләт җитәкчесе генә булмады, аның каршында булган вакыт, гаскәр, дәүләт, көч туплау мәсьәләсе бер вакытка туры килгән иде. Без бит еш кына күрәбез, кайчан кешенең менә тирә-якта барча мөмкинлекләр бар, аны белән куллана алмый. Менә шушы мөмкинлек белән куллану белергә кирәк, аларны күрә белергә кирәк. Әлбәттә, монда җитәкчелекнең үзенә карата бер таланты чагылырга тиеш. Һәм дә тәвәккәллек мәсьәләсенә кайткан вакытта галимнәр әйтеп куялар, кеше алдакчы булып тора. Аллаһка тапшырдым дигән вакытта тәвәккәләдем, кайчан аның сәбәпләренә керешми. Безнең татар халкыбызда да бар, менә татарларда да Аллаһ бирса дип әйтеп куябыз, мишәрләрдә Аллаһ теләсә дип әйтеп куябыз. Шуңарда мишәрләр әйтеп куя, безгә ди Аллаһ биргәнен без көтеп тормыйбыз, безгә Аллаһның теләге җитә ди. Без үзебез эшләп алабыз дип әйтеп куялар. Кызык фикер булды, хәзрәт. Рәхмәт дини фикеребезгә. Хөрмәтле кунаклар, менә тапшыру башында да әйтеп киттем, кайбер кеше хәтта куркып кала эшне башларга, тәвәккәллек җитеп бетми. Һәм инде сәләте булса да, шул тәвәккәллеге җитмәү аркасында читкә тайпылып китеп бара һәм нинди сәләтле кешене шушы һөнәр югалта бит нәтиҗәдә. Менә мондый очракларда билгеле бер эш эшләргә тәвәккәллек кылу кыенмы? Гүзәлия, мондый очраклар белән сезнең дә очрашканыгыз бардыр. Тәвәккәллек кылу һәм аның кыенлыгы.
Кайда? Ильяс, мин кабатланамын инде, бу күбрәк характер. Күбрәк характер дип уйлыйм мин. Үзеңнең мөмкинлекләреңне белү, шулай ук. Миңа эш тәкъдим итәләр икән берәр проект, мин башлап уйлыйм. Гүзәлия, син булдыра аласыңмы? Син кеше көлдермисеңме? Матур итеп оештыра аласыңмы? Нәтиҗә бирә аласыңмы дип уйлыйм мин. Үземнең көчемне белеп килешәм ул ягы белән дә менә үземнең көчемне беләм. Миңа Ходай Тәгалә дә, Аллаһ Тәгалә дә бирә инде үземнең по возможностям диярлек эшне дип уйлыйм мин. Кайвакыт сезнең белән дә сөйләшеп утырган бар. Гүзәлия, үзегезнең дә әйткәнегез бар. Исем фамилиялары белән әйтмим, ләкин кайбер җырчыларны шуны хәтле сәләтле. Ләкин менә оештыру алардан юк, аларны кулларыннан тотып бер көчле продюсер йөртергә тиеш. Шул очракта гына алар ачылып китә ала. Менә нишләтергә мондый кешеләрне? Алар бит һәр өлкәдә дә бар, әйтик, заводта менә дигән шундый бер тукучы бар ди. Аны да бит инде менә ул бәлки шундый үзен ачып җибәрә алмыйдыр, башка хәлне машина юырга китә ди. Монда инде ул үзенә димәк ярдәмчеләр эзләргә тиеш, аны этәрүче кешеләр эзләргә тиеш. И әгәр дә андый сәләте дә икән, эзли дә алмый икән, тәвәккәллеге дә җитми икән, уяла торган кешеләр бар. Монда инде кемгә нәрсә везение дигән әйбер бар. Анарга, шунарга теге ничек әйтим, шуны көтеп утырсаң гына. Башка мин киңәш итә алмыйм, монда бернинди дә киңәш бирә алмыйм. Яки инде тәкъдиргә буйсына бирме? Менә ул аңа насыйп булмаган инде. Аңа менә шушы юл насыйп булган, шулай итеп кабул итәргәдер бәлки. Белмим, бу очракта бер минем характер башка төрле, мин теге бик тиз бирешә торган кешеләрдән түгел, шуңа күрә мин бернинди дә киңәш селкенергә кирәк, иптәшләр. Тырышырга кирәк. Тырышырга кирәк. Китереп бирмиләр инде, беркем дә китереп бирми. Кеше барыбер ответственность дигән әйберне үзенә алырга тиеш бит инде, үзенең тормышы өчен. Ул хатын-кыз булса ярый, ул балалар үстерергә, может, гаиләсен карарга, гаилә кырып, ир кеше бит әле ул гаиләне ашатырга тиеш. Анарга нәрсә эшләргә кирәк инде, булай яшәп булмый. Димәк, инде тәвәккәл адамнан куркып калган кеше үзен үзе акрын гына артыннан этәргә тиеш. Юк, булай яшәп булмый бит, достым. Әлбәттә, ул ответственный булырга тиеш үзенең, гаиләсенең тормышы өчен. Башка вариант юк. Башка вариант юк. Менә шушындый дөнья фикер яңгырады. Хөрмәтле хәзрәтебез, билгеле бер эш эшләргә, курыккан, тәвәккәллек кылырга, батырчылык итмәгән кешегә кыенмы һәм моның нинди чыгу юллары бар? Нинди фикер тыңлап китик. Беренче чыгу юлы ул балабызга тәрбия биргән вакытта аны ничек тә булса бер шикләштермәү. Син инде булдыра алмассың, безнең инде нәселе буенча бу уңмаган эшләр дип аны ничек тә булса шикләү. Балага өйрәтү, үзенең көченә ышандырту аны. Икенче мәсьәләсендә ул бер кайчанда безгә тәнкыйть булмады, әзер булган эшкә килеп катнашу. Әйе, оялмаска кирәк бу мәсьәләдән. Яшь булган кешеләргә махсус, әйе, көчле җитәкчеләр белән эшләү, хәтта зур булмаган эш хакы булсын микән. Менә без яшь шәкертләр, хәзрәтләр, абруйлы хәзрәтләрдә, мәсәлән, Мансур хәзрәт Җәлилетдиндә эшләп алдык. Һәм дә ул безгә зур нәтиҗә, тәҗрибә булды. Өченчедән, әлбәттә, һәрбер кешенең холкына бирелми ул. Нык холык дип әйтелик, максатчанлык. Кайчан син үзең максатыңа омтылу гына түгел, әле кешеләрне дә шуңар җәлеп итү. Кеше нихәтлек үзе көчле булмаса да, әгәр дә каршында кешеләрне туплый алмаса, йорт төзегендә, гаилә корган вакытта, ул вакытны ул нәтиҗәсенә ирешә алмый. Ирешә алса да, ул көлкегә калырга мөмкин. Карасак, Пәйгамбәр саллаллаһу алейһи ва саллям азанны бер сахабәгә тапшыра. Билал радиллаһу анһуга. Имамлык мәсьәләсендә әгәр дә Мәдинәдә булмаса, икенче сахабәгә Абу Бакрга тапшыра. Гаскәр белән идарә итү бу мәсьәлә бу. Халид бин Валидка тапшыра мәсәлән. Әйе, карасак, Пәйгамбәр саллаллаһу алейһи ва саллям шушылай итеп көчләрне, теге эшләрне кешеләр арасына тарата белгән.
Бәлки бу мәсьәләне дә карарга кирәктер. Һәрбер эшне кеше аңар тәвәккәлеп җитә алмаса. Һәм соңгысы бер кайчанда оялырга кирәк түгел, ярдәм сорарга. Ярдәм. Бар кешедә тәҗрибә, бар кешедә матди мал, мөлкәт, бар кешедә идарә көче, административ көч дип әйтелә. Ул синдә юк. Ярдәм сора, кулыңны сус. Ул бит инде Аллаһ биргән ризык шушы дөньяда. Аларга чык, юлларын тап, һәм дә нәтиҗәсендә максатыңа ирешәсең иншаллаһу тәала. Менә шушы киңәшләрем иншаллаһ. Рәхмәт. Монда инде үз-үзеңә ышанырга кирәк. Димәк, кешене ышандыра белергә кирәк. Һәм авторитет, профессионал булган кешеләрнең фикерен сорау да оят булырга тиеш түгел. Озын сүзнең кыскасы шулай бит. Мәсәлән, Чингис хан турында әйтәләр бит. Ул шул хәтлек теге гаскәрләр белән идарә итә торган кеше булмаган дип әйтеп куя. Ләкин дә кул астында гаскәри генералларны туплый белгән, оста кешеләрне туплый белгән. Кайсылары менә шушы әйтелек зур кешеләрне дөрес оештырып инде юнәлткәннәр. Нәтиҗәсен без беләбез, нәрсәсе китергән бу. Хөрмәтле фикердәшләр, эшне оештыра белгән кунаклар килде дидем бүгенге тапшыруга, ләкин бит әле эшне оештыру сәләте һәр кешегә дә бирелмәгән. Эшне оештыру һәр кешегә бирелгән сәләтме? Һәм моны үзеңдә тора-бара булдырырга мөмкинме? Шундыйрак булыр. Киләсе сорау, Хәзрәт, бу юлы сездән башлап җибәргәләр, рәхим итеп. Иң беренчесе бу Аллаһ Тәгаләдән бирелгән сәләт. Аллаһның бер рәхмәте, ризыгы. Икенчедән, кеше күпмедер аны үзендә тәрбия кылырга мөмкин. Аллаһның рәхмәте белән аның каршында ярдәмчеләр барлыкка килергә мөмкиннәр, кайсы шушы эшне оештыра алалар. Безнең хәзрәтләрнең эшләрендә без вәгазен яхшы сөйли алабыз, Куръан матур укый алабыз. Мәчетебездә килеп чыга шундый абзый яки абыстай кайсысы кешеләрне туплый ала ул мәчеткә, җәлеп итә ала ул. Матди яктан мәчеткә ярдәм итә ала ул. Син Аллаһка шөкерләрен генә әйтеп торасың. Фақат үз эшеңдә дәвамлы булу гына кирәк. Әлбәттә, һәрбер эшнең үзенең кагыйдәсе була. Солынган планы дип әйтерлек. Хәзер бит дөнья гыйлем ул яктан ителгән, һәм дә кешенең хәтта зур теге җитәкче сәләтләре булмаса да, шушы кагыйдәләрне ноктадан ноктага үтеп барса, нәтиҗәгә ирешә. Нәтиҗәгә ирешә. Мәхәллән туплаган вакытта нинди кагазлар тупларга кирәк, кая заявлениесен язарга кирәк, кешеләрне ничек чакырырга кирәк, шурасын ничек үткәрергә кирәк. Мәчетебездә булган садака яшеген кем ачарга тиеш. Шуларны бүлә, ул бөтенесе уставта. Шуларны эшлисең, хәтта синдә зур теге харизма булмаса да, теге ничек шундай теге балкып тормасаң да, җайлап бу эшләр бара, Аллаһка шөкер. Һәм дә ниһаят килеп чыга синең мәхәлләңдә без әйтерлек талантлы җегетләр, менә аларга юл бирергә ирәнү. Менә шул мәсьәләдә аларга юл ачу, аларга үзеңә карата бер ничә әйтерлек юл басар итеп күрмәү, урын басар итеп күрмәү, ярдәмче итеп күрү. Менә шушында әйтерлек җитәкчелекнең осталыгы инде. Бу бик мөһим тема, бик мөһим нәрсә бу. Мин дә гел менә профессионал олырак үземнең коллегалар булган кешеләргә киңәш бирергә курыкканнар коллегаларыма шаккатам мин. Ой вакытта алардан шундый ишетәсе килә авторитет фикерне. У менә андый үзенең киңәшен бирә алган җитәкче ул чын мәгънәсендә профессионал 4-5 адымга алга карый торган җитәкче дип саныйм. Не? Шулай дөрес менә мин сезнең белән бик килешәм. Рәхмәт Гүзәлия, рәхмәт Исмәгыйль хәзрәт. Безнең тапшыруыбызның финал соравы шулайрак яңгырар. Әлбәттә, һәрбер эштә дә хөрмәтле белгечнең устазы була, үрнәк алучы кешесе була. Шуңа күрә сездән дә шуны сорар идем киләсе сорауда, кем сезнең өчен хөрмәтле фикердәшләр эшне үрнәк итеп оештыра белү устасы? Гүзәлия, рәхмәт итеп башлап җибәрегез.
Минем өчен, менә мин теге коллегаларыма салып калмыйм инде, берсен мактасам, икенчесе үпкәләр дип курган. Менә минем үземнең улы апам бөтен эшне дә уста иттереп оештыра. Мин анардан өйрәнәм, сыкланып карыйм, аның сабырлыгына иң мөһиме сыкланам инде мин. Анардан өйрәнергә тырышам. Минем өчен менә ул бик якты пример. Менә бит. Туганнарга мөрәҗәгать иттек бу очракта. Дөньяви фикергә рәхмәт. Хөрмәтле хәзрәтебез, сезнең өчен эшне оештыра белү үрнәге кем ул? Безнең өчен һәр вакытта бит инде Пәйгамбәр саллаллаһу алейһи үрнәк булып тора. Әлбәттә. Әгәр дә ул шәхестән без икенче тагында бер эшне оештыручыны карасак, аның сахабасы Умар бин Хаттаб, кайсысы 10 ел эчендә мусульман җәмгыятен дәүләт хәленә китерә. Һәм дә аның куелган эшләре хәзерге вакытта әйтерлек көндәлек менә хәзерге заманда булган хөкүмәтләрдә дә кулланыла. Пенсия булсын микән, соцобеспечение булсын микән, ятимнәргә ярдәм итү булсын микән, мәгълүматны җыю булсын микән. Чөнки ул җитәкчене кую гына түгел, аның артыннан мәгълүматны җыеп, эшен ничек төгәл эшли микән, юк микән хәбәрләрне теге туплаучыларны да җибәргән шуңар карата. Диван, теге канцелярия оештыру. Кем нинди хәлдә, кем мискин, фақир, аларны туплау. Һәм без ничек итеп куябыз, теге лаеклы кешеләрне дөрес рәвештә дәрәҗәләү. Мәсәлән, Абу Бакр радhiyallahu барча матди ярдәмне сахабалар арасында тигез тараткан. Ләкин дә Умар бин Хаттаб аларның лаеклы дәрәҗәлегенә карата. Бәдер әһелләре, Пәйгамбәр саллаллаһу алейһи ва саллям гаиләсе, Пәйгамбәр саллаллаһу алейһи ва саллям хатыннары, шул сахабалар кайсы Ухудта катнашканнар. Һәрберсенә карата үзенең дәрәҗәне карата гадел рәвештә матди ярдәмне таратып булган. Шул яктан Умар бин Хаттабның куелган эшләре хәзерге вакытта бара. Бездә ул иң кыскача таравих намазында без аны күрәбез һәр ел 20 рәкъгатьтә укыбызда ул Умар бин Хаттаб калдырган мәсьәләләр безгә. Менә безнең хәтта мусульман хөкүмәте булмаса да ул безгә үрнәк. Субханаллах. Рәхмәт. Дини фикер. Бу миңа калса балачактан дөрес тәрбия бирергә кирәк балаларга әтияни тарафыннан дип саныйм мин. Чөнки менә сиңа бала сорау бирде икән, син вакытыңны жәлләмә, тулы җавап бир, аңлат балага. Ул көчле рухлы, үзенә ышана торган кеше булып үсәчәк. Анарга чикләр бик каты чикләргә дә ярамый баланы, менә сезнең белән килешәм. Каты чикләмәскә. Бик ничек дип әйтим соң, мактарга баланы кирәк. Минемчә шулайрак. Тапшырубызда бер хәзрәтебез кунак булган иде, балалар тәрбиясе турында сөйләштек. 4 кызы бар. Һәм сорау бирдем, әгәр дә улыгыз туса, хәзрәт, ничек тәрбияләр идең? Улым йыла, күз яшыңны тыйма дияр идем. Ул да нәрсә өчендер бирелгән. Андан да ниндидер файда бар ди. Шикләмәсем улымны ди. Әйе, менә шикләмәскә кирәк. Күрәсең. Дөрес. Рәхмәт, мөхтәрәм дини фикер, рәхмәт хөрмәтле дөньяви фикер. Без тапшырубызның фикерләү өлешен шушындый матур нуктада тәмамлап, тагын да кызыклырак нәтиҗә өлешен аяк басыйк әле. Нәтиҗә өлешен башлап җибәрәбез. Хөрмәтле фикердәшләр, нәтиҗә өлешендә фикердәшләр бер-берсенә кызыксындырган сорауларын бирәләр. Ул сорау хөрмәтле фикердәшенең әлбәттә эшчәнлеге белән бәйле булырга тиеш. Хөрмәтле Гүзәлия, сезгә мөхтәрәм хәзрәтебезгә, Исмәгыйль хәзрәт Биккининга күңелегезне бер борчы бергән, кызыксындырган дини сорауны бирергә кирәк булачак. Ул бүгенге әңгәмәгә дә бәйле булырга мөмкин, хәзрәтнең эшчәнлеге белән дә бәйле булырга мөмкин. Иң мөһиме дини сорау. Мин бу сорау инде бөтен кешегә дә кагыла торган сорау дип уйлыйм. Аеруча инде бу сәхнәдә булган, бик күп игътибар алган кешеләр, кеше янында күп булган кешеләргә күбрәк кагыла. Менә күз тиюдән, күз тимәстән нишләргә кирәк? Ничек сакланырга кирәк күз тиюдән? Начар күзләрдән. Иң беренчесе ул үзебезнең гаурәтләребезне каплау. Икенчесе кешедә гүсүл тәһарәт булу.
Üçüncüsü ул Кул хуалла, Фәләк, Нас сүрәләрен уку намаздан соң, яки аны үч төпләребезгә укып, 3 мәртәбә төкереп, өреп, өстебезгә сыпыру. Һәм әлбәттә сәхнәгә чыккан кеше үзенә теге аудиторияны сайлый алмый, ләкин дә шул вакытны Аллаһ Тәгаләгә карата дуа кылу. Дуа кылу яман күздән, дошмандан, кирәкмәгән сокланулардан. Менә шушы ысулларны тотсак, иншаллах, без сәбәпче булмыйбыз күз тиюенә. Әгәр дә аларны үтәп тә, Алла сакласын, күз тисә, ул вакытны Аллаһ Тәгаләнең бер сыналмашы. Рәхмәт, хәзрәт. Сез җаваптан канәгатьме Гүзәлия? Бик канәгать, бик беләсем килгән, менә бик файдалы җавап үземә булды һәм мин аңладым, әйе. Әйе, чынлап та кыска, аңлаешлы җавап. Рәхмәт, хәзрәтебез, җавабыгыз өчен. Хөрмәтле хәзрәтебез, танылган продюсер, иҗат әһле Гүзәлиягә нинди соравыгыз бар, рәхим итегез. Хәзерге вакытта безнең дин әһелләренең мөмкинлекләре халыкка динебезне җиткезүдә үсеп бара. Элекке вакытта ул безнең минбар гына иде, мәдрәсә, хәзерге вакытта менә хозур тапшыруларыбыз, менә сәхнә бар. Без үзебез сәхнәгә чыга алмыйбыз. Ләкин дә менә сездә бар тәҗрибә, сездә бар җырчылар, шигырь тапшырулары, продюсерлык, композиторлык усуллары. Дингә ярдәм итәргә, Аллаһ сүзен җиткезергә сезнең проектларыгыз бармы? Беренчедән мин менә яшьләр белән эшләгәндә барысында рухи яктан үсеш ягында карыйм. Китап укырга димен. Кешегә начарлык эшләмәскә дә баягы менә шушы темага кайтам. Якты уйлар булырга тиеш. Эш башла, ул бит барысы да Ходай Тәгаләдән бирелгән нәрсәләр. Кешегә яхшы, кешелек сыйфатыңны югалтмаска дигән позыв белән мин сәхнәгә үзем чыгам. Кеше булып калырга. Беренчедән, икенчедән менә әйтеп уздым бит инде мин мөнәҗәтләр яза башладым. Менә шушыларны берничә вакыт үткәннән соң дөньяга күрсәтербез, барысына да Алла бирсә. Төрле рухия чараларында катнашабыз без. Ярдәм итәргә тырышабыз. Картлар йортына барып та ярдәм итәбез. Балалар йортына да барабыз. Ул бит инде барысы да файдалы эшләр дип өметләнеп калабыз. Ходай Тәгалә каршында кабул булыр дигән өметтә яшибез. Күп халык сезгә карый. Әйе, сезнең сүзегезгә ышана. Алар бит теге хисләр белән, йөрәкләр белән ачылып сезне тыңлый. Шуңар да сезнең сүзегез аларның йөрәкләрен үтә. Безнең җырларыбызда начар призыв булмаса, без яхшылык турында гына сөйләсәк, җырласак, әйбәт була, аның зыяны булмастыр дип уйлыйм мин. Аллаһ разы булсын, рәхмәт. Сез җаваптан канәгатьме, хөрмәтле хәзрәт? Әйе. Рәхмәт. Рәхмәт, хөрмәтле кунакларыбыз, бүгенге тапшыруга вакыт табып килгәнегез өчен матур, хәерле, нәтиҗәле тапшырулар булсын иде. Амин. Сезгә, хөрмәтле телевизор караучылар, шулай ук бүгенге фикер тапшыру чыгарылышын караганыгызга зур рәхмәтебезне белдерәбез һәм кабаттан бүгенге тапшыруда кемнәр катнашканын исегезгә төшереп узам. Дөньяви фикерне тәкъдим итте Мәскәүдән килгән кунагыбыз, танылган продюсер, автор башкаручы, композитор, режиссер, җырчы Гүзәлия. Мин менә шушы күркәм тапшыруга чакырган өчен Хозур телеканалына рәхмәтемне белдерәсем килә. Менә шундый әңгәмәләр күбрәк булсын иде ул. Дуслар, сезгә чын күңелемнән җан тынычлыгы телим, күңел сафлыгы телим, саулык, сәламәтлек телим. Дини фикерне тәкъдим итте. Телеканалыбызның якын дусты, тапшыруыбызның даими эксперты, мәркәзебезнең Рөстәм мәчете имам хатибы, мөхтәрәм имам хәзрәтебез Исмәгыйль хәзрәт Биккинин. Кадерле җәмәгать, үзегезгә кыю максат куегыз. Пәйгамбәр саллаллаһу алейһи ва саллям үзенең бер хәдисендә әйткән, сорасагыз үзегезгә Фирдәүс җәннәтен сорагыз ди. Ягъни җәннәтнең иң түрен Алла Субханаһу ва тәгалә тапшырып, тормышларыбызны якты рәвештә алып бару насыйплардан булсын. Амин, шулай булсын дигән теләктә, хөрмәтле телевизор караучылар, сезнең белән дә сау булышабыз. Ассаламу алейкум ва рахматуллаһи ва баракатуху. Сау булыгыз.